میرے جو آج کے مہمان ہیں, ہمارے بول کے مہمان, وہ بھی ایسے ہی ایک انسان ہے. استقامت تو ان کی قائم رہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت صبر بھی کیا اور فوکس رہے اپنے کام کے اوپر. میری بے تحاشا ملاقات ہیں. میں جب ایک اور چینل پہ کام کیا کرتا تھا, دے ہیلپ اس آؤٹ لائک اینی تھنگ. اور میں حقیقتاً یہ بتاتا بھی ہوں لوگوں کو کہ ایز این ایکٹر ہوتے ہوئے بہت سارے ریفرنسز ہم لوگ یا تو بک سے پڑھا کرتے تھے یا کچھ پرانی چیزیں دیکھ کے ان سے کیریکٹر کی ریفرنسز نکالتے تھے. ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک امیجنری ورلڈ جو ہے اس میں ہم رہا کرتے تھے. گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہوتی ہیں اپنی زندگی کے علاوہ نہیں علم تھا اتنا کہ کیا کیا واقعات اور کیا کیا چیزیں آپ کے ارد گرد چل رہی ہوتی ہیں. تو جب میں نے یہ شوز شروع کیے, مارننگ شو اسپیشلی, تو میری ان سے ملاقات ہوئی. کچھ ایسے لوگوں کو وہ میرے سامنے آئے کہ آپ یقین مانیے مجھ پہ ایک عجیب میری رکت طاری ہو جاتی تھی. میں سوچ سمجھ سے بالا تر ہو جاتا تھا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ سب کچھ جو بتاتے ہیں کیا وہ حقیقت ہے. جب میں ان لوگوں سے ملتا تھا, ان لوگوں سے میری بات ہوتی تھی, تو ایسے ایسے واقعات, ایسی ایسی چیزیں. پر یہ انسان اس نے ہار نہیں مانی, کبھی بھی ہار نہیں مانی. حالات جیسے بھی رہے, اپنے پاس کھانے کو نہیں ہے, یہ پھر بھی چاہے بچے ہیں, چاہے جوان ہیں, چاہے بزرگ ہیں, ان کے ساتھ لڑتے رہے. میں ایک دفعہ نہیں, میں کئی دفعہ ان کے ٹرسٹ پہ گیا. میں نے پروگرام بھی وہاں سے کیا اور میں وہاں پہ لوگوں سے ملا. بہت سارے ایسے مسئلے مسائل جو شاید حل نہیں ہو پا رہے تھے, ان کی وجہ سے وہ مسئلے مسائل حل ہوئے. بے تحاشا بچیوں کو بازیاب کروایا, جو لوگوں پہ ظلم ہو رہا تھا ان ظلم کا حساب کروایا. تو اس طرح کے انسان جب آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں تو اوبویسلی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. آج ہمارے شو پہ وہ بنے ہیں بول کے مہمان, تو ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں یہاں پہ. پلیز ویلکم سارم برنی صاحب. السلام علیکم سارم بھائی, بہت عرصے بعد اب تو ملاقات ہو رہی ہے. بالکل. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. پلیز تشریف رکھیں. اور یہ میں بالکل حقیقت بتا رہا تھا, ہم تو ایک امیجنری ورلڈ میں رہنے والے لوگ ہیں, لیکن جب حقائق سامنے آتے ہیں تو یقین مانیں دل دہل جاتا ہے. اصل بھائی میں ادھر کھڑا آپ کی باتیں سن رہا تھا تو واقعی میرا اپنا بھی دل ہل رہا تھا یہ سن کے, کیونکہ یہ سب ایک حقیقت ہے. اور اکثر میں سوچتا ہوں کہ میں اصل میں کم بولتا ہوں پروگرامس میں, آپ نے دیکھا ہی ہوگا, کیونکہ اگر میں زیادہ بولوں گا تو زندگی کی اور حقیقتیں بتانی پڑیں گی. اور اکثر پھر ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ میری کوئی تعریف نہ ہو جائے یا کوئی ایسی کوئی چیز نہ ہو جائے جس سے میں اس سے بھی گلٹی ہوں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں, بہت پریشانیاں دیکھی ہیں. اور ایک رات کا ہی قصہ آپ کو بتاؤں, بالکل رات کا, بلکہ ابھی آپ کا جو آپ کے ساتھ ادھر ایک بچہ کا کام کر رہا تھا, اس نے ہی مجھے اس کا ذکر کیا کہ سر آپ کو میں نے رات کو ہی دیکھا تھا, آپ ایمبولینس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بوڑھے آدمی کو اٹھا کے لے جا رہے تھے. ایک شخص فیصل بھائی جس کو اور کسی نے نہیں, اس کی اپنی اولاد اور بیوی نے سڑک پہ پھینکا ہوا تھا, اور اس کے جو جسم کے اندر جو زخم ہے, اس کے کیڑے جو اندر گئے ہوئے تھے وہ تو گئے ہوئے تھے, اوپر چینٹیاں اور چینٹے اس قدر گھوم رہے تھے. جب اس کو اٹھایا ہے, آپ یقین جانے ساری رات جو ہے نا, میں اتنا تھکا ہوا تھا, ایسے ہی پھر جا کر کے سو گیا تھا. صبح اٹھ کے نہایا ہوں تو بس ساری رات میرے اوپر ایسا مجھے فیل ہو رہا تھا جیسے میرے اوپر یہ ساری چیزیں جو ہے نا چل رہی ہیں. اور اس کو وہاں لے جا کے ایڈمٹ کرایا, اور عالم یہ تھا کہ اس شخص کو جو آتے جاتے لوگ, جس آدمی سے آپ نے واسطہ ہی ختم کر دیا, سڑک پہ پھینک دیا, لیکن آتے جاتے لوگ جس کو پیسے دے دیتے ہیں تو شام کو 2-4-5 ہزار روپے جو جمع ہوتے ہیں تو وہ آ کر کے بیوی یا بچے آ کر کے اٹھا کر کے اس کو لے کر کے چلے جاتے ہیں, اور وہ وہیں کے وہیں پڑا ہوا ہے. تو ہمارے یہاں ایک جو کانسیپٹ ہے نا تھوڑا سا بھیک کا, یہ بھی بڑا خطرناک کانسیپٹ ہے میرے حساب سے. سپورٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے یہاں, لوگ سپورٹ کے لیے نہیں. مجھے بات وہی ہے کہ آپ نے اتنی ساری تعریفیں کر دی کہ مجھے آپ کی بھی حقیقت بتاتے ہوئے جو ہے نا وہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے شاید دونوں ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں. لیکن آپ کے اندر واقعی میں نے بہت آرٹسٹ دیکھے ہیں, بہت لوگوں کو دیکھا ہے, لیکن ایک انسان آپ کے اندر آج بھی زندہ ہے.
آپ کا آرٹسٹ ہونا ایک اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کا انسان میں نے دیکھا آج بھی وہ زندہ ہے. مجھے وہ بچہ یاد ہے جو کھو گیا تھا اور آپ اس کے لیے کتنے بےتاب تھے. شاید آج آپ بھول گئے ہو، مجھے یاد ہے، مجھے یاد ہے. اور کتنے خوش ہوئے تھے جب وہ ملا تھا. وہ تو میں سمجھتا ہوں ہم آپ یا جو بھی اپنی زندگیوں میں مگن رہیں، اپنی زندگی میں مگن، لیکن جہاں انسانی معاملہ آ جائے نا وہاں انسان بن جانا چاہیے ہمیں. تو سالم بھائی کوئی نہ ایک ذریعہ ہوتا ہے. دیکھیں میں اب اتفاق ہوا ہم کسی اور لوکیشن پہ شوٹ کرنے والے تھے، وہ لوکیشن ہماری کینسل ہوئی. پھر ہمیں ایک اور مزار ملا جس پہ ہمیں جا کے شوٹ کرنا تھا. ایک ڈرامہ سیریل تھا، اس کا ایک سیکوینس تھا، تو ہم وہاں چلے گئے شوٹ کرنے کے لیے. وہاں شوٹ کر رہے تھے تو کچھ خواتین ملیں جو آ کے رونا شروع ہو گئی میرے پاس. اور میں نے ان سے جب پوچھا انہوں نے مجھے تصویر دکھائی، سارا کچھ کیا. دیکھیں یہ سارے بہانے ہیں، بالکل یہ چیز بھی ایک انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے. ایسے ہی ہے. اچھا جب انہوں نے مجھ سے بات کی پہلا نام آپ کا دماغ میں آیا اللہ کی طرف سے. بالکل. تو میں نے وہ ساری ڈیٹیل آپ کو بھیج دی اور اللہ کا کرم ہوا کہ وہ بچہ جو ہے مل گیا. سو یہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا، اللہ جو ہے وہ سارا. مگر یہ فیصل قریشی کی بات ہو رہی ہے نا، بڑی معذرت کہ سبھی میرے بھائی دوست ہیں، لیکن عموماً یہ چیز پائی نہیں جاتی ہمارے آرٹسٹوں میں نا. میں نہیں دیکھتا وہ جس کو شوٹ پہ ہوتے ہیں تو وہ آسمان پہ ہوتے ہیں، زمین پہ نہیں ہوتے. لیکن آپ زمین پہ تھے تو زمین والے کی سنی آپ نے، اور سن کر کے جہاں تک کہ پہنچا سکتے تھے آپ نے پہنچائی وہ. تو یہی مجھے آپ کی جو ہے نا واقعی یہ ایک اس بارے میں نہیں پتہ نہیں کتنی ہماری آپ کی ایسی چیزیں چلتی رہی ہیں. تو یہ چیز اگر ہمارے اندر موجود رہے گی فیصل بھائی تو پھر یقین جانے یہ رمضان بھی ہمارے جو ہے نا پھر صحیح ہیں، روزے بھی صحیح ہیں، نمازیں بھی صحیح ہیں. لیکن اگر اس چیز کو ہم نے ختم کر دیا نا اور عبادت کر کے سمجھ رہے ہیں کہ اب سب کچھ صحیح ہو گیا، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے رب کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. ویری ٹرو. سالم بھائی اوبیسلی آپ سے بھی لوگ یہ سوال کرتے ہوں گے اکثر و بیشتر. اچھا خاصا آپ کا کام چل رہا تھا، خدمت کا جوش کب اس نے ولولہ مارا کہ نہیں میرا خیال ہے کہ مجھے اب یہ کرنا چاہیے؟ یہ جواب تو آپ خود ابھی دے چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود راستے بنا دیتا ہے. یہ تو آپ نے جواب دے دیا، میں کیا جواب دوں. فیصل بھائی سچ ہے یہ کہ مجھے نہیں پتا تھا میں اتنا زیادہ اس میں چلا جاؤں گا، اور کبھی کوئی نکالے یا میں خود نکلنے کا سوچوں تو میں اس میں سے نکل نہیں پاؤں گا. کل میں کچھ نہیں تھا، ایک صارم تھا، ایک عام سا آدمی جیسے چلتے پھرتے جا رہے ہوتے ہیں، کسی کو نہیں پتا ہوتا یہ کون جا رہا ہے. لیکن آج الحمدللہ ایک بڑی اللہ پاک نے ایک عزت کا مقام دیا ہوا ہے. لیکن آج مجھے آفرز بھی بہت ہیں سیاسی دیگر حوالے سے، لیکن میں کوئی اویل نہیں کرتا. میں کہتا ہوں نہیں، اللہ نے مجھے جس کام سے عزت دی ہے، میں اگر کچھ کر پایا، نہیں کر پایا تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر کچھ کر پایا نا تو میں اپنی اس فیلڈ میں اس کام میں جو ہے نا کچھ ایسا کروں گا کہ جس سے اس قوم کا بھلا ہو جائے. میں تو بڑی معذرت کے ساتھ ملک کی بھی بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں بھائی قوم کو فوکس ہونا چاہیے. زمین تو زمین ہے، پوری دنیا کی زمین ہے، لیکن انسان جو ہے نا اس کو ترجیح دینا چاہیے. انسان اگر گرا ہوا کسی بھی زمین پہ ملتا ہے نا اس کو تھام لو، کسی بھی مذہب کا ہے، کسی بھی زبان کا ہے، اس کو تھام لو. تو میرا تو آج وہی فوکس ہے کہ بس جو انسانوں کے لیے میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں. مقصد ایسی چیزیں زندگی میں فیصل بھائی دیکھ رہا ہوں، یقین تو اٹھ گیا اگر سچ پوچھیں. نہ باپ کو باپ کہتے ہوئے جو ہے نا کوئی وہ ہو رہا ہوتا ہے، نہ بھائی کو بھائی کہتے ہوئے، نہ اولاد کو اولاد کہتے ہوئے. کس کو نہیں دیکھا ہم نے یا آپ نے اب باپ کو بیٹے کو مارتے دیکھا، بیٹے کو باپ کو مارتے دیکھا، بھائی کو بھائی کو مارتے دیکھا، اولاد کو ماں کو مارتے دیکھا. سب کچھ تو دیکھ لیا ہم نے اتنی سی زندگی میں. کہتے ہیں بڑی چھوٹی سی زندگی. آپ کو یاد ہے آپ ایک کیس تھا، سالم بھائی میرے شو پہ آئے اور وہ ایک بچی کا معاملہ تھا. تو میں نے سالم بھائی سے کہا کہ نہیں سالم بھائی، میں نے کہا میں یہ ٹی وی پہ آن ایئر نہیں کروں. تو سالم بھائی نے کہا دیکھیں یہ اس طرح کا مسئلہ ہے. میں نے کہا دیکھیں یہ جو مسئلہ، میں ابھی بھی اس کا ذکر نہیں کر رہا. تو خیر میں نے تھوڑا سا قائل کیا سالم بھائی کو، بیکاز سالم بھائی بہت جذباتی ہوئے تھے اس وقت. ہونا بنتا بھی ہے، جس طرح کا وہ مسئلہ تھا اس پہ جذباتی ہونا بنتا بھی ہے. لیکن حقیقت ہے مطلب جانوروں سے بھی برا حال ہے کئی جگہ پہ. کچھ کیسز ایسے ہمارے سامنے آئے جب دیکھنے کے بعد دماغ اڑ جاتا ہے کہ نہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جب کئی دفعہ ہم ڈراموں میں کچھ ایسے
ड्रामे में ऐसी कोई जो हकीकत वाली कहानी होती है वो दिखाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये कहाँ होता है, बिल्कुल। तो हम उनसे कहते हैं कि भैया हकीकत में जो होता है ना उसका तो हम 2% भी अभी ड्रामों में नहीं दिखा रहे। ऐसे ऐसे वाक़यात हैं कि सिर्फ जेलेसी में कि सामने वाले घर में बच्चा है, आपके घर में बच्चा नहीं है, आपने उस बच्चे को अगवा करके मार दिया, सिर्फ जेलेसी में। ऐसे ऐसे वाक़यात हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि कभी कभी आप ना ऐसे अल्लाह की तरफ देखते हैं कि अभी तक क़यामत क्यों नहीं आ रही। क़यामत क्यों नहीं है, बिल्कुल। मैं सारे कसम से बिल्कुल ऐसा ही है फैसल भाई, ये सच है। और जो आप ड्रामे की बात कर रहे हैं, हम भी जब छोटे थे, अब तो खैर कुछ देखने को टाइम ही नहीं है, तो जब ड्रामे या फिल्म देखते थे तो ऐसा लगता था बस ये एक फिल्म है और ख़त्म हो गई, और ये पता नहीं कहाँ से इनका जहन होता है, कहाँ से बनाते हैं। आज जब मैं इस फील्ड में आया हूँ और आगे बढ़ा हूँ और मैंने देखा है, तो यकीन जाने ये लग रहा है कि बाकी जो आप कह रहे हैं ना कि हम कुछ भी नहीं दिखाते, तो आप लोग तो कुछ भी नहीं दिखाते। सारिम भाई आपके पास हैं बच्चे? फैसल भाई नात पढ़ना तो सभी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, लेकिन आवाज़ ऐसी अल्लाह ने सबको नहीं दी होती कि पढ़ पाए, ना वो तरीक़ेकार होता है। और हैं हमारे शेल्टर में तो खैर बच्चे हैं बहुत माशाल्लाह। एक चीज़ और देखिए ज़िंदगी में फैसल भाई, अल्लाह ताला अगर कहीं से आपकी कोई चीज़ कम करता है ना, तो कहीं ना कहीं उसको फिर इजाफा भी करता है। बिल्कुल। उन बच्चों में जो सलाहियतें हैं ना, जो लोगों में सलाहियतें हैं, वो देखने के काबिल हैं। लेकिन ये है कि हमारा जो एक ऐसे मिसाल देता हूँ आपको, एक हमारे पास खातून थी, उसके 5 बच्चे हुए एक साथ, ट्विंस, जैसे कि ट्विंस तो नहीं, क्या कहेंगे इसको पता नहीं, ट्रिपलेट से भी आगे निकल जी। तो मगर कोई कंपनी आगे नहीं आई जो उनको अडॉप्ट करे। तो पाकिस्तान में ना ये चीज़ें बहुत कम मिलती हैं। मैं समझता हूँ कि शेल्टर होम से जो हमारी कंपनीज़ हैं, ब्रांड्स वाले हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उनको चाहिए कि आएँ हमारे शेल्टर से और शेल्टर होम से ऐसे बच्चियों को आगे लेकर के आए, नात ख्वानी में या जिसके पास जो भी जैसा स्पोर्ट्स है, जो भी हुनर है, कोई चीज़ है, तो फिर मेरा ख्याल है कि एक सोच और अच्छी पैदा होगी और आगे की तरफ इंशाल्लाह। सारिम भाई और हमारे साथ इस वक्त हमारे यहाँ बोल के मेहमान सालिम बरनी साहब मौजूद हैं। आप सभी इनकी शख्सियत से वाकिफ़ हैं। बेतहाशा इंसानियत की खिदमत, उसके साथ साथ दिल में दर्द लिए हर वक्त कहीं ना कहीं किसी न किसी की मदद को पहुंच जाते हैं। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई सालिम भाई पिछले दिनों एक चीज़ पढ़ के और देख के, फायरिंग भी हुई आप पे, घर पे छापा भी पड़ा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक इंसान जो लोगों की इतनी खिदमत करता है, क्यों कर उसकी किसी से दुश्मनी होगी। फैसल भाई दुश्मनी तो है हमारा काम, और है क्या, जब लोगों के साथ कोई ताकतवर ज़ाती करेगा और हम उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे, लड़ेंगे, तो डेफिनेटली दुश्मनी है। और मुझे खुद यही अफसोस है, मैंने खुद जो डिपार्टमेंट्स के हेड से इधर उधर जो मिनिस्ट्रियों में बात हुई, मैंने ये कहा, मैंने बोला यार मकसद किस चीज़ की सज़ा है ये, और एक ऐसे शख्स को जिसको सिगरेट नहीं पीनी आती, उसके ANF वाले आ रहे और बाद में कह रहे माजरत गलती हो गई, ये कौन सी माजरत होती है। आपकी इंफॉर्मेशन का निज़ाम क्या, आपके सिस्टम का निज़ाम क्या है। इसका मकसद तो ये है कि जब आपकी सही बातें अगर होती होंगी तो हम तो फिर उसको भी गलत समझेंगे। तो मगर फैसल भाई मज़ा इन्हीं चीज़ों का, मैं समझता हूँ कि अगर हमने अल्लाह को मुतमईन करना है ना, तो हमने ये नहीं सोचना कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमने ये सोचना है कि हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैं आज भी उधर ही खड़ा हूँ, उसी जंग में खड़ा हुआ हूँ, और जो कुछ लोगों के लिए कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। मैं किसी चीज़ से ना डरा हूँ ना पीछे हटा हूँ। और पीछे क्या हटना मैंने, हाँ अगर ज़्यादा तंग हो गया तो शायद इस मुल्क से शायद चला जाऊंगा मैं, जो एंड मेरा फैसला होगा। अदरवाइज़ इस काम से तो मैंने ज़िंदगी में कहीं नहीं पीछे हटना। मैंने कहा ना, मैं ज़मीन से ज़्यादा इंसानों को तरजीह देने वाला इंसान हूँ। मैं मज़हब, अगर जो मेरे मज़हब ने सिखाया, लोग शायद इसको किसी और तरीके से करते होंगे कि, मगर मेरे मज़हब ने तो ये सिखाया इंसानियत। तो मैं तो मज़हब से भी आगे इंसानियत को देखता हूँ कि मेरी इंसानियत क्या है, क्योंकि इंसानियत इंसान में होती है और मज़हब इंसान का होता है। अगर इंसानियत ही नहीं है तो सब कुछ ख़त्म है। तो बहुत सारी, मैंने आपको अभी पहले भी कहा था, ऑफ़र्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं नहीं जाता। मैं तो लोगों को कहता हूँ यार पाकिस्तान छोड़ो, दुनिया की भी अगर हुक्मरानी देते हो ना तो मुझे नहीं चाहिए। अगर वो हुक्मरान मेरा साथ दे देना तो मैं बहुत कुछ पालूंगा। इन सारी सूरत हाल में ऑब्वियसली कोई जो भी गवर्नमेंट रही है, माशाल्लाह से आप इतने अरसे से काम कर रहे हैं,
किसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट रही है आपको? किसी किस्म की नहीं फैसल भाई, और हम खुद भी तरजीह नहीं देते। हम अपनी पब्लिक, पाकिस्तानी पब्लिक जो है उसको देखते हैं, चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो। मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं, अक्सर लोग इदारों को समझते हैं बाहर से जो है ना बड़े कोई एजेंसियां या मुल्क की गवर्नमेंटें पैसा दे रही हैं, देती हैं, इसको मैं मुनकर नहीं हूँ। लेकिन अगर सारिम बर्नी ट्रस्ट की बात हो तो किसी एजेंसी के ना कहने में काम करते हैं, ना किसी के लेने में काम करते हैं, ना किसी गवर्नमेंट का हिस्सा बनते हैं। हम सिर्फ वो काम करते हैं जहां हमें समझ में आए कि इधर इंसानियत को जो है ना फ़रोग मिलेगा, तरजीह मिलेगी, बेहतरी होगी, हम उस पर काम करते हैं। अब वो दोस्त कह दे तो भी करेंगे, वो दुश्मन कह दे तो भी करेंगे। तो हमने बिल्कुल अपने आप को एक पाक साफ अंदाज से रखा हुआ है, और मुझे खुशी है। ठीक है, मैं फ़ंड्स की वजह से बहुत सारी तकलीफ़ों में ज़रूर रहता हूँ, लेकिन मैं मुतमईन रहता हूँ। मुझे खुशी है कि मैं किसी गंद के अंदर शरीक नहीं हूँ, किसी तेज़ी के अंदर नहीं, कोई सेल्समैनी में नहीं खड़ा हुआ। मैं बिल्कुल चुपचाप अपना एक काम कर रहा हूँ। मेरा ये यकीन है कि जिसे जब इंसान इस माशरे में हर तरफ से फैसल भाई थक जाता है ना, यकीन जाने वो चाहे कितना चाहे मेरे पास ना आना, अल्लाह खुद उसको मेरे पास भेज सारे देता है। लोग आपके शेल्टर होम पे बच्चों को छोड़ जाते हैं, माँओं को छोड़ जाते हैं, ये क्या सिलसिला है कुछ? फैसल भाई, मैं तो शुक्रगुजार हूँ उन सबका। मैं तो नाराज़ उनसे हूँ जो सड़कों पे फेंक जाते हैं, जो सड़कों पे छोड़ जाते हैं। मैं तो उनसे नाराज़ हूँ जो अपने गुनाह छुपाने के लिए उन मासूम रूहों को कचरा कुंडियों में फेंक देते हैं। मैं तो उनसे नाराज़ हूँ जो अपने माँ बाप को सड़कों पे छोड़ देते हैं। मैं तो सलाम करता हूँ उन सबको जो मेरे शेल्टर में छोड़ करके जाते हैं, चाहे वो बच्चा हो अपना गुनाह छुपाने के लिए, चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे औलादे हो। फैसल भाई, कुछ भी सही ना, अगर आप बहुत सारी मजबूरियां भी होती हैं इंसान के साथ, लेकिन माँ बाप मजबूरी नहीं है। जैसे औलाद मजबूरी नहीं है तो फिर माँ बाप भी मजबूरी नहीं है। लेकिन ठीक है, अगर आप समझते हो मजबूरी है कि बीवी नहीं आपको जीने दे रही, बच्चों के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप कम से कम अपने माँ बाप को एक अच्छे शेल्टर होम तक के तो छोड़ जाओ। इसी तरीके से वो बच्चा जो आप कचरा कुंडी की जीनत बना देते हैं, जानवरों की खुराक बना देते हैं, परिंदों की खुराक बना देते हैं, उसको कम से कम हमारे हाथों तक के तो दे जाओ। और फैसल भाई, जो बच्चे मैं लोगों को अडॉप्ट कराता हूँ ना, आप यकीन जाने, कभी आपने एक आध देखे भी होंगे यकीनन, कभी आप आइएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह पल बढ़ रहे होते हैं। हमारे अपने बच्चे में, आपको ये अपने ईमान वाली बात बता रहा हूँ, इस तरह नहीं पलते बढ़ते जिस तरीके से हम उनको पलते बढ़ते देखता हूँ। और इस बात पे मुझसे अक्सर लोग नाराज़ भी होते हैं कि आपकी जो शराइत है, इतना पैसा इसके नाम करो, ये करो, वो करो। तो मैं कहता हूँ तो आप ये शौक ना करो ना। अगर अल्लाह ने नहीं औलाद दी तो उसको सब्र शुक्र करके आप बैठ जाओ ना आप उसको। और अगर कोई जिम्मेदारी लेनी है तो कम से कम कोई चीज़ें तो देखी जाएंगी ना। आप अगर कोई भी चीज़ ज़िंदगी में करने जाते हैं तो आपसे कोई शराइत का फॉर्म भरा जाता है, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाया जाता है, कोई चीज़ की जाती है। ये इतनी आम सी मजाक सी चीज़ है, तो तभी तो फिर इसको अगर इतना मजाक बना देंगे तभी तो लोग कचरे में फेंक जाएंगे। और हम यही बताते हैं कि कचरे की चीज़ नहीं है। आज मेरे टारगेट फैसल भाई सबसे ज़्यादा होता है कि मैं अपने बच्चों को, यहाँ अगर अरबपति भी है ना पाकिस्तान में, तो उसको वो बच्चा ना दूँ। अगर यूरोप अमेरिका में कोई हमारा पाकिस्तानी भाई जिसकी औलाद नहीं है और एक नॉर्मल इकोनॉमिकल सा है, नॉर्मल सी ज़िंदगी गुजार रहा है, तो मैं उसको दे दूं। क्यों? क्योंकि वहाँ जब हमसे, हमारे हाथ से जिस वक्त उसके हाथ में जाता है ना, तो समझे उसको वहाँ की आईडी मिल जाती है। और जब उसको आईडी मिल जाती है तो उसकी तमाम तर सिक्योरिटीज़ वहीं हो जाती हैं। फिर उसके बाद अगर उस बच्चे को गलती से माँ का नाखून भी चेहरे पे लग गया ना, और डॉक्टर ने या किसी टीचर ने देख लिया, तो वो माँ बाप भी अंदर हो जाते हैं। और अगर पता चला कि तशद्दुद किया हुआ है तो माँ बाप भी अंदर हो जाएंगे और बच्चा भी ले लिया जाएगा। बिल्कुल। और एजुकेशन पे भी बहुत काफ़ी वहाँ पे जोर दिया जाता है। इंतहाई खूबसूरती का काम है ये, और लेकिन मेहनत तलब भी बहुत है। अगर आप वाकई अपने अंदर इंसानियत का जज्बा रखते हैं तो बिल्कुल। और कई लोग ना हमसे भी पूछ रहे होते हैं क्या करें क्या नहीं करें। सो ऑथेंटिक लोगों तक हम परसों भी जब उलमाए कराम से बात हो रही थी, यही बात हुई कि जो ऑथेंटिक लोग हैं, कोशिश करें उन लोगों तक आप खुद पहुँचें। आप लोगों तक तो लोग पहुंच ही जाते हैं, लेकिन जो अगर आपका दिल है कि अल्लाह ताला ने आपको बेतहाशा दौलत से नवाजा है, तो बिल्कुल परवरदिगार आपको और नवाजेगा। बिकॉज़ ये बड़ा मानना है मेरा पर्सनली
کہ جب آپ لوگوں کے کام آتے ہیں تو اللہ جس طرح سے غیب سے آپ کی مدد کرتا ہے وہ انبلیویبل ہوتا ہے. اور رمضان میں تو خاص طور سے جناب کہتے ہیں کہ اتنے انعامات پروردگار بانٹتا ہے تو وہ انعامات سمیٹنے کے لیے میرے خیال سے یہ بہترین موقع ہے. اور میں صرف سارم بھائی کی بات نہیں کرتا, خود ریسرچ کریں, خود لوگوں کی پروگریس دیکھیں, کون کیا کر رہا ہے, کون کیا نہیں کر رہا ہے, آپ کس طرح سے مدد کرنا چاہتے ہیں, بالکل آگے بڑھیں اور لوگوں کی مدد ضرور کریں. رضوان گھمن یہاں پر ہیں, یاسر ہیں, مشہری ہیں, کن سے آج ہم شروعات کر رہے ہیں؟ رضوان بھائی. بہت خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں, تمام احباب مل کر اس میں شامل ہو جائیں. ماشاءاللہ. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, نظارہ کروں میں, دل و جان نے پر نثارہ کروں میں, نثارہ کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, ہوئے سرخ رو آپ ہے مارکے میں, ہے مارکے میں, فقط ربنا ربنا کہتے کہتے, ربنا کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, اور خدا ایک پر ہو اور ایک پر محمد, ایک پر محمد, اگر قلب اپنا دو پارا کروں میں, دو پارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, مصیبت کے مارو کٹھن منزلوں سے, کٹھن منزلوں سے گزر جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے, مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. یاسر, رضوان, خوبصورت. یہ کومبو بڑا زبردست بن گیا ویسے یہاں پہ, لیکن ہمارے جو چھوٹے میاں ہیں وہ بھی بڑا کمال پڑھتے ہیں سارے بھائی. اور اگر ہم آگے بڑھیں
तो एक बात दिमाग में आई, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत मोहब्बत किया करते थे। ख़ास तौर से उनका कहना है कि मैंने इतना शफीक अपनी औलाद के साथ किसी को भी नहीं देखा जितना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औलाद से थे। और हम सब उनके उम्मती हैं। हमारे फ़राइज़ में ये चीज़ शामिल हो जाती है कि हम जितना ज़्यादा हो सकता है अपने बच्चों के साथ, दूसरों के बच्चों के साथ जितना शफीक रहें, जितनी मोहब्बत करें वो कम है। और बच्चों को बच्चों की तरह हैंडल किया करें। ये बच्चे फूल की तरह होते हैं। बहुत सारे सारिम भाई के साथ जब मैं होता था तो जिस तरह की चीज़ें सामने आती थीं, यकीन करें आज भी दिल जो है ना वो हिल जाता है कभी कभी। अरे आज के मेहमान सारिम भाई हमारे साथ, बड़ी प्यारी गुफ्तगू रही। मुलाकात छोटी सही लेकिन सारिम भाई से अच्छी बातें हुई। सारिम भाई थैंक यू सो मच, आप हमारे मेहमान बने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करे। आप लोगों के लिए वैसी बहुत दुआएं निकलती हैं और थैंक यू। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।